Dear students, today we are going to discuss about diffusion techniques and constant source diffusion like that. Okay, first of all, what is diffusion? Diffusion is the process of introducing controlled amount of dopants into the semiconductor material. It can be defined as the random motion of impurity atoms in a lattice from a higher concentration region to lower concentration region. The purpose of the diffusion is if we want a specific regions with a specific dopant concentration for a particular depth, we use the process of diffusion. Basically, it is used for manufacturing the different regions of BJT, MOSFET, etc. Okay. So, we have gone through the details of the diffusion in the previous video class, and we also have gone through the Fick's first law and Fick's second law of diffusion. And we have gone through the Fick's first law equation as what is the first law equation? J is equal to minus D into dou C x comma T by dou x. That was the Fick's first law equations. Okay, you might have remembered that. And what is J? J is the rate of transfer of a solute per unit area, or it is a diffusion flux. Okay, so in other words, J is the rate of transfer of solute per unit area. Okay, next. There is also second law of diffusion. Fick's second law of diffusion gives the equation dou C of x comma T by dou T equal to minus dou J by dou x. Finally, when we are substituting, we will get dou C of x comma T by dou T equal to D into dou square C of x comma T by dou x square. So, these two equations are very important, and by using these equations, we are making the further proceedings. Okay. So, first of all, in this video class we will be discussing about pre-deposition and driving process, and also we will discuss about different diffusion mechanisms. Okay, first of all, pre-deposition and driving process. Diffusion is done through two steps. First step is pre-deposition and the second one is driving step. Okay, you can see the picture, and you can see a p substrate there. And in that n-type impurity atoms is diffused, that is diffusion is shown by the arrow mark. Pre-deposition layer is shown there by a shaded area, and driving end region is also shown. Okay, first of all, here what is doing is diffusing n dopants to p-type silicon substrate. Here p-type substrate n-type impurity diffuse ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്, പക്ഷേ അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രീ-ഡെപ്പോസിഷൻ. പ്രീ-ഡെപ്പോസിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സോഴ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നും കൂടി പറയും. പ്രീ-ഡെപ്പോസിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് source diffusion. So, it requires a constant surface concentration or diffusivity atoms, and this generally corresponds to the process step known as pre-deposition. And here the initial and boundary conditions are given. So, constant surface concentration of diffusivity atom ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ? പ്രീ-ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ, സി ഓഫ് എക്സ് കോമ 0 ഈക്വൽ ടു 0. അത് ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി എന്നാണ് ജനറലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ടിക്ക് പകരം 0 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ സി ഓഫ് എക്സ് കോമ 0 ഈക്വൽ ടു 0, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സി ഓഫ് 0 കോമ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറിയിലുള്ളത്, സി ഓഫ് എക്സിന് പകരം എന്താ വന്നത്? 0 ആണ് വരുന്നത്. സി എസ് ആയിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇനി സി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ടി, അത് ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേരമുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. സി ഓഫ് എക്സ് കോമ 0 ഈക്വൽ ടു 0. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? സി ഓഫ് 0 കോമ ടി ഈക്വൽ ടു സി എസ്, സി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സി എസ് ഈസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഇൻ ആറ്റംസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഡി എന്താണ്? നമുക്കറിയാം സി എസ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡി അതിന് മുന്നേ സി ഓഫ് എക്സ് കോമ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയില്ലേ?
അല്ലേ, ഫിക്സ് ലോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ ഫിക്സ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സി ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ. ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു, ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഫിക്സ് ലോയിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഡെറിവേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫിക്സ് ലോ അണ്ടർ ദിസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആർ സി ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി ഈക്വൽ ടു സി എസ് ഇൻറ്റു ഇ ആർ എഫ് സി, CS into ERFC of x by 2 into root d into t. What is ERFC? Complementary error function. ERFC is complementary error function. C of x comma t is concentration. CS is also concentration in atoms per centimeter cube. X is the depth or distance. D is diffusivity or diffusion coefficient. T is time. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രീഡെപ്പോസിഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ അതാണ്, പ്രീഡെപ്പോസിഷൻ നടത്താനുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3 ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും 2 ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് ലോൻ്റെ സൊല്യൂഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. പ്രീഡെപ്പോസിഷൻ്റെ കേസിൽ ഡ്രൈവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഡ്രൈവിൻ റിക്വയർസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഡിഫ്യൂസിങ് സർഫസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആർ സി ഓഫ് എക്സ് കൊമ 0 ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ടൈമിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സി ഓഫ് എക്സ് കൊമ 0 ഈക്വൽ ടു 0. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? സി ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇവിടെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? സി ഓഫ് 0 കോമ ടിയും സി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ടി. ഇവിടെ എന്താണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ? ഡ്രൈവിൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കേസിലാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ സി ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എസ്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സി എസിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ക്യൂ സഫിക്സ് ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യൂ സഫിക്സ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ ക്യൂ സഫിക്സ് ടി ആണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ത് തന്നെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇൻ്റഗ്രൽ സി ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ സി എസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ സി ഓഫ് എക്സ് കോമ ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, സോറി, നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ടി, ദാറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. സി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ് next condition. So solution of the fixed law under these boundary condition and initial condition is C of x comma t equal to CS divided by root pi dt into exponential minus x square by 4 dt. 4 dt. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിൻ റിക്വയർസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഡിഫ്യൂസിങ് സർഫസ്. ഡിഫ്യൂസിങ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഡിഫ്യൂസിങ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ഡ്രൈവിൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനെ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫിക്സ് ലോയുടെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഈക്വൽ സി എസ് ബൈ റൂട്ട് പൈ ഡി ടിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഡി ടി. ഇതിൽ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സി എസിന് പകരം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ക്യൂ സഫിക്സ് ടി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻ ആറ്റംസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സി എസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നൊട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. After a desired amount of dopant is deposited on the silicon wafer, that is pre-deposition, the dopant source is removed and the dopant is diffused in the silicon wafer during high temperature. അപ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ്? പ്രീ-ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡോപ്പൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും, സിലിക്കൺ വേഫറിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത് പ്രീ-ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഡോപ്പൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡോപ്പൻ്റ് സോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡോപ്പൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സിലിക്കൺ വേഫറിനകത്ത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊരു പ്രീ-ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള
ഡിഫ്യൂസീവ് ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ പ്രീ ഡെപ്പോസിഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പൻ്റെ സോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്, അതായത് ടൈം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡിഫ്യൂസ് പ്രീ ഡെപ്പോസിഷൻ നടത്തിയ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും, അവിടേക്ക് ആ സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡ്രൈവിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ എ ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡോപ്പൻ്റ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദി സിലിക്കൺ വേപ്പർ, the dopant source is removed and the dopant is diffused into silicon vapor during high temperature. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ, പ്രീ ഡെപ്പോസിഷനും ഡ്രൈവിങ്ങും. പ്രീ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡോപ്പൻസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സിലിക്കൺ വേപ്പറിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കൺ വേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡ്രൈവിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ഡിഫ്യൂഷൻ മെക്കാനിസംസ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വേക്കൻസി മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാൽസി മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വേക്കൻസി മെക്കാനിസം എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see. ഇതിൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് റൗണ്ട്സ്, വേക്കൻ്റ് റൗണ്ട്സ് ആർ ഷോൺ ഹിയർ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി host atoms. Okay, that represents host lattice atoms, and in between the host lattice atoms there is a space which is called interstitial sites. Okay, the lines represents the covalent bonds. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ലാറ്റിസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, റൗണ്ടായിട്ട് വേക്കൻ്റായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ ബോക്സസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ, അല്ലാതെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുക, വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വേക്കൻസി ഈസ് എ വോയിഡ് ഇൻ ദി ഓർഡിനറി ലാറ്റിസ്, vacancy is a void in the ordinary lattice site. Okay, you can see in the picture clearly that there is a vacancy that is shown by the arrow mark. Okay, you can see that. Okay, in the mechanism atoms diffuse in the lattice by exchanging places with vacancies. അപ്പോൾ വേക്കൻസി മെക്കാനിസത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ബോക്സസ് ആയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടും എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിനെയാണ്. സിലിക്കൺ വേപ്പറാണ്, സിലിക്കൺ ആറ്റംസിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സിലിക്കൺ വേഫറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിനെയാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ആബ്സെൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റായി നിൽക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിന് ആ വേക്കൻ്റ് സ്പേസിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താവും, ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും, ആ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം പിന്നീട് ആ വേക്കൻ്റ് സ്പേസ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോഴെന്താണ്, മുമ്പേ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം നിന്ന പൊസിഷൻ എന്തായി, വേക്കൻ്റായി. അപ്പോൾ വേക്കൻസി ഈസ് എ വോയിഡ് ഇൻ ദി ഓർഡിനറി ലാറ്റിസ് ആയിട്ട്. ഇൻ ദി വേക്കൻസി മെക്കാനിസം ആറ്റംസ് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ദി ലാറ്റിസ് ബൈ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്ലേസസ് വിത്ത് വേക്കൻസി. സോ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഡോപ്പൻസിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ, ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഡോപ്പൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെയോ മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും, ലാറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും, വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിന് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യും. അത് ചിലപ്പം ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേക്കൻസി ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിനാണ് എന്താണ് വേക്കൻസി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ മെയിനായിട്ടുള്ള, ഇൻ ദിസ് മെക്കാനിസം ആറ്റംസ് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ദി ലാറ്റിസ് ബൈ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്ലേസസ് വിത്ത് വാക്കൻസീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം. ഹിയർ ദി ഡിഫ്യൂസിങ് ആറ്റംസ് ജംപ്സ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് to another. Interstitial site is the space between the lattice atoms. Diffusion by this interstitial mechanism is very fast. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദി പിക്ചർ ദാറ്റ് each host atom occupies separate lattice spaces, and in between each boxes there is a space. In between this lattice structure there is space which is called interstitial site, and sometimes some
or dopant atoms may occupy these interstitial sites. Usually this dopant atoms is shown by the darkened circles. Okay, so here the diffusing atoms jumps from the interstitial site to another. അതായത് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധാരണ ലാറ്റിസ് ആറ്റംസ് ആണ് വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ്ങും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള സ്പേസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബോണ്ടിങ്ങിനിടയിലുള്ള സ്പേസ്. അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഡോപ്പൻസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഡോപ്പൻറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് കളർ സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസിങ് ആറ്റംസ് ജംപ്സ് ഫ്രം എൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ടു അനദർ. അതായത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആറ്റം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ആദ്യം ഈ സെൻട്രൽ റോയിലാണ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ബോക്സിലാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് ഏരോ മാർക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏരോ മാർക്കിൽ കാണിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ അത് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫ്യൂസിങ് ആറ്റംസ് ജംപ്സ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ടു അനദർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇസ് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലാറ്റിസ് ആറ്റംസ്. ലാറ്റിസ് ആറ്റംസിനിടയിലുള്ള സ്പേസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ് ടു ദി വേക്കൻസി മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിന് നെയിം നോക്കുക, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാൽസി മെക്കാനിസം. എന്താ പറയുക? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാൽസി മെക്കാനിസം. അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ്? എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാൽസി മെക്കാനിസം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊരു പേര്? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മീഡിയേറ്റഡ് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മീഡിയേറ്റഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാൽസി മെക്കാനിസം. സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാൽസി മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഓർഡിനറി സിലിക്കൺ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസ് പിന്നെ ലാറ്റിസിലുള്ള ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഗർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബോണ്ടിങ്ങിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ബോണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിലിക്കൺ വേപ്പറിൽ സിലിക്കൺ ആറ്റംസിൻ്റെ നമുക്ക് സിലിക്കൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം, സിലിക്കൺ ആറ്റംസിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒരു ആറ്റം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു അങ്ങനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും സർക്കിളായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിലിക്കൺ വേപ്പർ എടുത്ത് സിലിക്കൺ ആറ്റം തന്നെയാണ് അവിടെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുക? സാധാരണ ലാറ്റിസിലുള്ള ആറ്റം തന്നെ ലാറ്റിസിൽ നിൽക്കാതെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് പറയുക? സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം. ഓക്കെ, അത് ആറ്റോമിക് വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റംസ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ ആ വേക്കൻസിയിൽ ഒരു ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഡോപ്പ് ചെയ്ത ആറ്റം അവിടെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിനെ ലാറ്റിസിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു സർക്കിള് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ആറ്റമാണ്. ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്തിനാ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏരോ മാർക്കായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സിൽ എന്താണ്? ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിന് ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വന്നല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം എവിടേക്ക് പോയി? നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നു. ആദ്യം ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്ത് പറയാം? സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം റീപ്ലേസസ് എ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം, ദെൻ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം മൂവ്സ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നടന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2-ൽ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്ന്.
അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം ഇപ്പോൾ എന്തായി മാറി? സാധാരണ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റമായിട്ട് മാറി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം എവിടേക്ക് പോയി? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നോക്കുക. ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ആണ് ഇട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസ് ഏരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിസിൽ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാറ്റിസിലുള്ള ഒരു സർക്കിളിലേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് വിൽ റിമൂവ് ദാറ്റ് ലാറ്റിസ് ആറ്റം. ഓക്കെ, ലാറ്റിസ് ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം, ലാറ്റിസ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം. സോ തേർഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഓർ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസ് ഹോസ്റ്റ് ആറ്റത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ തേർഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം എവിടേക്ക് വന്നു? ആ ഏരോ മാർക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം വന്നതായി കാണാം അല്ലേ? ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവിടെ ഉള്ള ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യും. അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. അതിന് ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയും? സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം വിൽ replaces a dopant or impurity atom in the lattice and it occupies its position, so it becomes host atom. And in the second step, this impurity or dopant atom will occupy the interstitial site. Okay, then that dopant atom from the interstitial site will replace a host atom in the surrounding region and it will occupy the host atom position. And that host atom moves to the interstitial site and it will become self-interstitial atom. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? 4 സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രോസസ്സിന് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാലിറ്റി മെക്കാനിസം. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലുള്ള ആറ്റംസിനെ മാത്രമല്ല ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിനെ റീപ്ലേസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്താ? ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലുള്ള ആറ്റംസിനെ മാത്രമല്ല ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത്? എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാലിറ്റി മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മീഡിയേറ്റഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ദി ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് വയാ ദി മെക്കാനിസംസ് AS plus I equal to AI, where AS is a self or impurity atoms at a substitutional site and I is self-interstitial. The substitutional site in the crystal correspond to the regular lattice site in the crystal. Self-interstitial is an extra atom occupying lattice site between ordinary lattice sites in the crystal. In this mechanism, atoms dissolve at a substitutional site diffused by interacting with the self-interstitial, kicking each other from substitutional sites to interstitial site. So, I എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് പറയുക? സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ. അതിനാണ് I എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, AS എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേറെ ഏതെങ്കിലും ആറ്റം ലാറ്റിസിന് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് AS എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസിനാണ് AS. AS is സെൽഫ് ഫോർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം അറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്തുള്ളത്? ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ Iയും ASും തമ്മിലുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം I പോയിട്ട് ASനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, പിന്നെ AS പോയിട്ട് Iനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതാണ് പറയുന്നത്. AS ഈസ് ദി സെൽഫ് ഫോർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം അറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റ് ആൻഡ് I ഈസ് എ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ. The substitutional site in the crystal corresponds to regular lattice site in the crystal. അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റ് AS ആണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡോപ്പൻ്റ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്ത സൈറ്റാണ്. അത് ഒറിജിനലി ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റ് ഇൻ ദി ക്രിസ്റ്റൽ കറസ്പോണ്ട് ടു ദി റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഇൻ ദി ക്രിസ്റ്റൽ. ക്രിസ്റ്റലിലുള്ള റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് തന്നെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റ്. അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റമാണ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് AS എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. And self-interstitial is the extra atom occupying lattice sites between ordinary lattice sites in the crystal. self-interstitial site എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആറ്റം, അതായത് ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയുള്ള ലാറ്റിസ്, സാധാരണയുള്ള ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ലാറ്റിസിന് പുറമെ അതിനിടയിലുള്ള സ്പേസിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ആറ്റം occupying lattice sites between ordinary lattice sites in the crystal. In this mechanism, atoms dissolve at a substitutional site
diffused by interacting with the self-interstitial, kicking each other from substitutional site to interstitial site. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാലിറ്റി മെക്കാനിസം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈറ്റിലുള്ള ആറ്റവും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലുള്ള ആറ്റവും തമ്മിൽ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊസിഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യാൽസി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലേസിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് പറയുക ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യാൽസി mechanism എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, that's all about this topic. Next we can go to the diffusion systems in the next video. Okay, thank you.